ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਟ ਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਤੈ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ। ਤਾ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ। ਤਾ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨ ਨਿਕਸੈ। ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋ ਮਤ ਕਾ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਤਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤਜੈ ਕਬੀਰਾ ਰਮਈਏ ਕਹਾਂ ਨਿਹੋਰਾ। ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ ਪਰਮ ਨਾ ਭੂਲੋ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਹਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੁ ਰੇ ਲੋਈ ਪਰਮ ਨਾ ਭੁਲਹੁ ਕੋਈ। ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਹਰ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਮਗਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਓ ਮਗਹਰ ਆਪਣਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ,
क्या काशी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो हुई ਜੇ ਰਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੋ ਭਾਵੇਂ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ ਜੀ So today's hukamnama is blessing from Sachkhand Shri Harmandir Sahib, composition of Bhagat Kabir Sahib. Bhagat Kabir ji, who was a cotton weaver by profession, and the word which is used is Julaha. So he belonged to a Julaha family. That is their profession. But there was a problem in that people from lower class, they were not supposed to enter the temple. They were not allowed to worship. Kabir Sahib came to realization that God abides in all places, that I do not have to go to temple to connect with God and realize God. So beautifully Kabir Sahib has made us realize, make your home temple of God, because God abides everywhere. More importantly, make your body a mobile temple of God, so that you think God-like, you speak the way God speaks, always speak sweet and with kindness and love, and always remain humble and adore God. This body is temple of God because God abides within the body. This becomes temple of God when we connect to God. So Kabir Sahib has opened the eyes of the humanity. Background to today's Hukamnama is that Kabir Sahib, when he realized that it was his end time, he was going to leave his physical body, he started traveling toward a town called Maghar. And the belief of Hindu people at the time was, anyone who dies in the town of Maghar will reincarnate as a donkey. And anyone who dies in the town of Kanshi, which is supposed to be very sacred town, will go to heaven. But Kabir Sahib did not agree with that belief. Kabir Sahib contradicted all these pundits and enlightened them. Listen, God abides in Maghar. There is no place on this earth, in this universe, without presence of God. All that matters is that you enshrine adoration of God in your heart. You love God. So Kabir Sahib in the last line has revealed that fact. Kya Kanshi, kya ukhar magahar, Ram hriday jo hui. As long as you enshrine love for God in your heart, it doesn't matter where you die. All it matters is connection with God, who is the source of love, source of peace, and God is the creator of heaven, who resides within you. So today's Hukamnama is eye-opening. Kabir Sahib challenged the pundits, challenged the priests, challenged those so-called religious people and asked them to forsake all these rituals, the Karam Kand. And
Be practical in your life. That's the key. Be practical in your life. There's no good you doing your meditation for 4 hours and then mistreating people. Kabir Sahib said this is absolutely criminal. In the name of religion, you torture people, you inflict pain on other people, and then you argue with people within your own religion. That's the tragedy. Every religion has subdivisions. People from one subdivision or jatha, they don't agree with the other jatha. What is going on in this world? So Kabir Sahib is enlightening us today. Hey, the true purpose of religion is to have love for God and love for God's creation. Otherwise, you're missing the trick. Kabir Sahib opens up the Hukamnama with precious words. Jo jan pao pagat kach jana, ताको अचरज काहो. That humble servant of God, that devotee of God, who has developed loving relationship with God, there is nothing surprising for that person. Devotee of God has no doubt that God abides everywhere. ज्यों जल जल में पैस न निकसै, त्यों ढुर मिलियो जुलाहो. When a pot of water is mixed with the water in the other pot, it is impossible to separate them. Similarly, those who are immersed in God's love, they cannot be distracted. They remain immersed in God's love. They are enlightened people. No one can misguide them. Julaha, a cotton weaver, Kabir, has merged with God. How? Tyon tor mileo jlaho. Tor means to melt. And melt simply implies when your heart is melted with the kindness and love. And that is the way to realize God. That's the only way to become one with God. So Kabir Sahib has made it very clear. If your heart is softened, is melted, in that is full of humility, kindness and love, then only you can realize God. Once you realize God, there is nothing that can stop you from serving God. All your doubts, your duality is gone forever. हर के लोगा मैं तो मत का भोरा. O people of the world, I understand. You think I'm innocent, I'm ignorant. But that is fine. You can call me anything. You can slander me, you can criticize me. That is absolutely fine. But I'm clear in my mind that God abides everywhere. And the only way to realize God is to forsake all the rituals and be practical in your life in serving God and serving people around you. Simple as that. This is the spirituality at its simple. Without love, nothing is possible. No one can have peace in their life. जो तन काशी तजह कबीरा, रमैये कहानी होरा. O people of Almighty God, listen. If Kabir leaves his body in the town of Kanchi or Maghar, what favor I'm going to do to God?
Would I tell God that I died in the town of Kanchi? Please give me place in heaven. God will laugh at you. This is all ritual. All your life you have been hypocrite. All your life you have been lying. You have been mistreating people. How you can expect to be in the heaven just because you died in Kanchi, a sacred town? So Kabir Sahib made mockery of the faith people had. And this is happening even today. There are a lot of people who are close to their death, close to the end time. Their relatives take them to Kanchi, which is in Banaras. And there was a BBC program which I saw that there are so many hotels which accommodate these old suffering people who are very close to their end time and they are waiting for their death in the town of Kanchi so that they can be in the heaven. So Kabir Sahib is saying, make your home sacred. That's the key message. You have been arguing with your family members all your life. You made your own home a hell. You missed the trick. Forget your expectation. Finding place in heaven is no chance for you. कहत कबीर सुनो रे लोई भरम ना भूलो हो कोई. O people of the world, I understand you have this belief system, but don't be trapped by the doubts and duality. क्या काशी क्या उखर मघर राम हृदय जो होई. So Satsangaji, that's the essence of today's Hukamnama. There are a lot of rituals which are followed in Sikh Dharma and other religions. As human beings, we believe in performing our acts in certain way. For example, person who has died, his ashes are taken to a sacred place and are thrown in a river of flowing water, which is absolutely fine for hygiene because body is disposed of and ashes, what is left over, is thrown in the water. It's just a respect. But a lot of people believe that ashes have to be thrown into a river in India. And there's a place called Kiratpur Sahib, also known as Patalpuri, that ashes have to be taken to that place to be thrown into the river for that person who has died to find place in heaven or for liberation. Although there is no code of conduct, in the Sikh code of conduct, there is no clause like that. All it says is that the ashes should be disposed of respectfully. That's all. It can be anywhere in the world that you can throw the ashes or dispose of the ashes respectfully in the water or whatever you want to do. But this is a doubt. People are stuck in the rituals. Hindus believe that ashes should be disposed of in the Ganga, the river Ganga, which is known to be very sacred. In different religion, the body is not cremated, it's not burnt, it is buried. And I have come across people from Christianity who prefer their body to be cremated, although mostly the body is buried in Christianity. Kabir Sahib and Guru Nanak Dev Ji Maharaj reveals it doesn't matter how body is disposed of in the end. What matters is
your karmas, how you have acted in the life. If you submitted to will of God and adored God, you have nothing to worry about. So great message today. And the best thing you can take away today is, don't give importance to a particular place. Make your own home, your own body, temple of God. Make your own home heaven, where everyone lives in harmony. There is a respect for each other. There is a love and care for each other. And that's the key message you can take away today. Jin prem kiyo, tin hi prab payo. Those who love God, they will realize God. So Saad Sangat ji, rest of the time we'll cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. So Guru Pyari Saad Sangat ji, ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਗਹਰ। ਮਗਹਰ ਵੱਲ ਟੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਗਹਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਖੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗੋਗੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਹੈ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਹੈ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਮਾਟੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਸਾਜੀ ਸਾਜਨ ਹਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਘੁਮਿਆਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਲੋਕੋ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਮਗਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਣਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜਨ ਭਾਉ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੈ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਖਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਸੋਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ।
ਅਲਪ ਆਹਾਰ ਸੁਲਭ ਸੀ ਨਿੰਦਰਾ, ਦਿਆ ਛਮਾ ਤਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੀਲ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਨਿਰਭਾਇਬੋ, ਹੈ वो त्रिगुण अतीत। काम क्रोध हंकार लोभ अट, मोह न मन स्यों ल्यावै, तब ही आत्म तत् को दर्शै, परम पुरख को पावै। कलगीधर पातशाह फरमांदे ने। इन्ना स्पष्ट मैसेज है, इन्ना साध संगत जी वधिया ज्ञान है, जिन्हों अपने जीवन दे विच अपनाउणा चाहीदा। सो कबीर साहब फरमांदे हन, प्यारिओ जो जन भाओ भगत कछ जानै, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਰਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਲ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨਾ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉਂ ਧੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਓ। ਧੁਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਹੀਂ ਪਿਘਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਠ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਪਿਘਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ। ਦਰਵੈ ਦਾ ਭਾਵ ਪਿਘਲ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਘਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਰਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਵੈ। ਦੱਸੋ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ, ਗਰਭ ਗਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਗਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। BBC ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ। ਮਨ ਚਾਓ ਭਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ, ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਸਖੀਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਰ ਮਾਂ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ, ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ,
ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਮੰਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜਲਾਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੁਲਾਹਾ ਕਬੀਰ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਮਤ ਕਾ ਭੋਰਾ, ਹਰੀ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਹ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮਤ ਦਾ ਭੋਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਿਆਨਹੀਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜੋ ਤਨ ਕਾਸ਼ੀ ਤਜੈ ਕਬੀਰਾ, ਰਮਈਏ ਕਹਾਂ ਨਿਹੋਰਾ। ਨਿਹੋਰਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ? ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, परम न भूलहु कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर, राम हृदय जो होई। ਲੋਈ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਰੇ ਲੋਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਕਿਆ ਕਾਸ਼ੀ ਕਿਆ ਉਖਰ ਮਗਹਰ, ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜੋ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਹਨ, ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਜਾ ਕੇ, ਪਤਾਲਪੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਤਮ ਜਿਹੜੀ ਰਾਖ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਰਾਖ ਬਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਬਚੇ ਨੇ, ਹੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਆਸਾ ਦਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘੁਮਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਭਾਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਸਰੀਰ ਦੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿਕਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਜਨ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਛ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕੋ ਅਚਰਜ ਕਾਹੋ। ਜਿਉ ਜਲ ਜਲ ਮੈਂ ਪੈਸ ਨ ਨਿਕਸੈ, ਤਿਉ ਢੁਰ ਮਿਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।